नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. पाहुयाच्या ठळक बातम्या. इंटरनेट परीक्षांसाठी सर्व काही तयार. अधिकाऱ्यांनी सर्व व्यवस्था पूर्ण. जिल्हाभरामध्ये एकूण 31 परीक्षा केंद्रे. शाळांना लॅपटॉपचे वाटप. लाभ घेण्यासाठी DEO असे म्हणाले. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. आजच्या सविस्तर बातम्या. उद्यापासून सुरू होणाऱ्या या 11वीच्या परीक्षासाठी सगळे तयार आहे. अधिकारी सर्व व्यवस्था पूर्ण केलेली आहे. मध्यंतरी जिल्हा अधिकारी गणेश जाधव यांनी प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर CCTV कॅमेरे बसवण्यात आले असून विद्यार्थी अर्धा तास आधी केंद्रावर पोहोचावे अशी सूचना केली. परीक्षा केंद्रामध्ये भ्रमणध्वनी आणि इतर कोणत्याही उपकरणांना परवानगी नाही असे स्पष्ट करण्यात आले. सकाळी 9 ते दुपारी 12 वाजेपर्यंत परीक्षा सुरू राहणार असल्याचेही सांगण्यात आले. तर ही 11वीची परीक्षा जिल्हाभरात एकूण 31 परीक्षा केंद्रे स्थापन करण्यात आली असले आहे. 18,880 विद्यार्थी परीक्षेला बसणार असल्याची माहिती समोर आलेली आहे. రేపటి నుంచి అంటే 5 మార్చి నుంచి 25 మార్చి వరకు మన జిల్లాలో పరీక్షలు జరగనున్నాయి. మన దగ్గర 5 మార్చి నుంచి 20 మార్చి వరకు 31 సెంటర్లను ఏర్పాటు చేశాం. ఇవి బట్టి 2025కి సంబంధించిన థియరీ ఎగ్జామ్స్ 5 మార్చ్ 2025 నుంచి 25 మార్చ్ 2025 వరకు జరగబోతున్నాయి. అది మన జిల్లాలో 20 మార్చ్ వరకు ఈ ఎగ్జామ్స్ జరుగుతాయి. 31 సెంటర్లను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. 31 సెంటర్లలో CS మరియు DO, దీంట్లో 9 ప్రైవేట్ సెంటర్లు ఉన్నాయి. ఈ 9 ప్రైవేట్ సెంటర్లకు అసిస్టెంట్ చీఫ్ సూపరింటెండెంట్గా నియామకం చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా కస్టోడియన్ టీం 3, దాంట్లో లెక్చరర్స్ ఉంటారు. ఎక్కడైతే 3 నుంచి ఎక్కువ సెంటర్లు ఉంటాయో అక్కడ కస్టోడియన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ కస్టోడియన్ సెంటర్స్ ఇచ్చోడ, ఆదిలాబాద్ అండ్ ఉట్నూరులో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ టీమ్స్ 2 ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ టీంలో ఒక DT, ఒక ASI మరియు ఒక సీనియర్ లెక్చరర్స్ ఉంటారు. అదేవిధంగా 2 సీటింగ్ స్క్వాడ్ టీంలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ఆ టీంలో 2 లెక్చరర్స్ ఉంటారు. మొత్తంకి మన జిల్లాలో 18,880 విద్యార్థులు ఈ పరీక్షలకు రాయబోతున్నారు. ఫస్ట్ ఇయర్ 9,106, సెకండ్ ఇయర్ 9,774 మంది విద్యార్థులు మంచి ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఎటువంటి ఒత్తిడికి గురి కాకుండా వారికి అటువంటి పరీక్షలను రాయడానికి మేము అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నాం. సో పరీక్ష రాసే విద్యార్థులు వారికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా CSDOలను అన్ని రకాలైన వసతులు కల్పించడానికి ఆదేశించడం జరిగింది. మరియు గ్రామీణ విద్యార్థులకు ప్రయాణానికి సంబంధించిన ఇబ్బందులను తొలగించడానికి RTC DMతో మాట్లాడడం జరిగింది. వారు కూడా అన్ని రకాలైన వారికి వసతులను కల్పించడం జరుగుతుంది. పరీక్ష సమయంలో విద్యుత్తు అంతరాయం కలగకుండా గౌరవ కలెక్టర్ గారు మొన్న కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్లో సంబంధిత శాఖల వారికి చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత జిరాక్స్ సెంటర్లు ఆ సమయంలో ఎగ్జామినేషన్ సమయంలో మూసివేయడం జరుగుతుంది. 144 సెక్షన్స్ అక్కడ అందుబాటులో ఉంటుంది. సో వాటర్ కానివ్వండి, టాయిలెట్స్ కానివ్వండి, అన్ని సెంటర్లలో అన్ని రకాలైన వసతులను కల్పించడం జరుగుతుంది. 9 గంటల నుంచి 12 గంటల వరకు ఏదైతే ఎగ్జామ్స్ జరగబోతున్నాయో దీనికి ఈ 3 అవర్స్ ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఎగ్జామ్స్ జరిగేటట్టు చూస్తున్నాం.
11वीची परीक्षा कोणत्याही चुका न करता घेण्यात याव्या असे प्रतिपादन जिल्हा प्रशासक राजश्री शहा यांनी केले। याबाबत दूरध्वनीद्वारे संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देशही देण्यात आले। विद्यार्थी तणाव न बाळगता शांतपणे परीक्षा लिहावी आणि या महिन्याच्या 5 मार्च पासून सुरू होणाऱ्या या 11वीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत टेलिकॉन्फरन्सद्वारे आयोजन करण्यात आले असून अनेक सूचनाही करण्यात आल्या। तर एकूण 18,880 विद्यार्थी आंतरपरीक्षेलाच म्हणजे 11वी परीक्षेला त्याच्यासाठी 31 परीक्षा केंद्रे स्थापन करण्यात आलेली आहे। तर पहिल्या वर्षी 9,106 तर दुसऱ्या वर्षी 9,774 जण परीक्षा देतील असेही म्हटले। तर यासाठी 23 मुख्य अधीक्षक, संबंधित विभागाचे 23 अधिकारी, उड्डाण व बैठी पथके नेमण्यात आलेले असून ते म्हणाले की परीक्षा सुरळीत पार पाडण्यासाठी आवश्यक ती सर्व व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। ग्रामीण भागातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वेळेवर बस, अखंडित वीज पुरवठा सुरळीत नसल्याचे करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले। परीक्षा दरम्यान अर्धा तासाने घंटा वाजेल। परीक्षा केंद्राच्या आजूबाजूच्या परिसरातील झेरॉक्स केंद्रे बंद करावी। प्रत्येक केंद्रावर पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। विद्यार्थ्यांनी तणाव न बाळगता शांतपणे परीक्षा देणे हेच एक उत्तम असल्याचे त्यांनी सांगितले। सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांची तांत्रिक क्षमता अधिक सुधारण्यासाठी शाळांना लॅपटॉप आणि टॅबलेट दिलेले आहे असे जिल्हा शिक्षण अधिकारी प्रणिता यांनी सांगितले। तर यासाठी डाएट कॉलेजमध्ये झालेल्या कार्यक्रमामध्ये प्रमुख पाहुणे म्हणून त्यांनी शाळांच्या या मुख्याध्यापकांना लॅपटॉप व टॅबलेटचे हे वाटप केले। त्यांचा स्वतंत्रपणे वापर कसा करायचा जिल्हा विज्ञान अधिकारी रघुरामणा यांनी सांगितले। तर लॅपटॉप आणि टॅब सर्वक्षमावेल ही शिक्षणाद्वारे हे अटल ही इनोव्हेशन मिशन अंतर्गत निवडणूक शाळांना दिले जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले। तर ते म्हणाले की विद्यार्थ्यांना त्या दिशेने प्रशिक्षण करण्याच्या या कल्पनेतून विशेषतः सध्याच्या काळामध्ये तेव्हा तंत्रज्ञान वाढत आहे। मुख्याध्यापक आणि मुख्याध्यापकांना यावर आधारित अध्यापन देण्यात पावलेही उचलण्याचा सल्ला दिला गेला। సంబంధిత శిక్ష ద్వారా 19 ల్యాప్టాప్స్ మన పాఠశాలకు అందించడం జరిగింది। వీటితో పాటు పిఎం ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు సమర్థ శిక్ష అభియాన్ హైదరాబాద్ నుంచి మనకు పేడగల వింగ్ నుంచి మనకు హై స్కూల్స్ 19 ల్యాప్టాప్స్ మరియు ట్యాబ్ రావడం జరిగింది। అలాగే 13 స్కూల్స్ ట్యాబ్ రావడం జరిగింది। ఈ ట్యాబ్ యొక్క వినియోగం ఉపాధ్యాయులు ఎక్స్పర్ట్ ఉన్న ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇచ్చి వారి కూడా అంటే ప్రత్యేకంగా శిక్షణ ఇచ్చి వాళ్ళకు పర్ఫెక్ట్ చేయాలనే ఉద్దేశం ఉంది। మరి వాళ్ళకు ఇచ్చిన తర్వాత అంటే మార్నింగ్ ఇచ్చి సాయంత్రం మళ్ళీ మనం వాపస్ తీసుకొని మన దగ్గరనే ట్యాబ్స్ భద్రపరచాలి। ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే మళ్ళీ వాళ్ళు పాడు చేస్తారు। మరి ఏవైతే గవర్నమెంట్ మనకు ఈ సౌకర్యాలు ఇచ్చింది దాన్ని పూర్తి తరం వినియోగించి మన బాధ్యతని మనం తప్పనిసరిగా పాటించాలని కోరుతున్నాం। ఈరోజు ఎట్ ప్రజెంట్ మనకు 19 ల్యాప్టాప్స్ నుంచి ఎట్ ప్రజెంట్ ఫస్ట్ ఫేజ్లో కొన్ని తక్కువ రావడం జరిగింది 6। అయితే ఈరోజు వచ్చినవి మాత్రం ఇవాళ ప్రధానోపలు ఇచ్చేయడం జరుగుతుంది। ఇప్పుడైతే ఒకటి పైన ఇనాగ్రేషన్ చేస్తున్నాం సార్। ఒక నీలాదేవి మేడం వచ్చి ల్యాప్టాప్ తీసుకుంటాం। आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी नुकतीच बलात्कार झालेल्या रणदिवे नगर येथील मुलीच्या घरी भेट दिली। महिला व बाल कल्याण विभागाच्या वतीने जिल्हा प्रभारी मंत्री सीताक्का यांच्या हस्ते मुलींच्या कुटुंबाला 25,000 रुपयाची आर्थिक मदतही देण्यात आली। त्यांनी कुटुंबांचे सांत्वन करून त्यांना धीर दिला। मंत्र्यांनी सीताक्का यांना बोलावून पीडितेच्या कुटुंबाशी बोलायला लावले। मंत्र्यांनी त्यांना पूर्ण आश्वासन दिले, आपण त्यांच्या पाठीशी उभे राहू आणि कुटुंबाला इंद्रमाचे घर मिळवून देऊ असे आश्वासनही त्यांनी दिले।
तर या कार्यक्रमामध्ये माजी नगरपालिकेचे उपाध्यक्ष जहीर रमजानी, रफिक, मुनगेला विठ्ठल, मुजाहिद्दीन, MA शकील, जफर, अतिक आणि रामुलू, शौकत, डेरा कृष्णा रेड्डी आदी सहभागी झाले होते. पेंशन के लिए भी कोशिश कर. जिल्हा विस्तार मास मीडिया अधिकारी रविशंकर यांनी बेला मंडळ केंद्रातील 2 लॅब जप्त केले. तर यावेळी त्यांनी जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी कृष्णा वंशी यांच्यासह मंडळ केंद्रातील अनेक RMP क्लिनिकची पाहणी केली आणि त्याचाच एक भाग म्हणून 2 अनधिकृत लॅब जप्त करण्यात आले. त्यांनी सांगितले की RMP डॉक्टर यांच्या या दर्जापेक्षा जास्त उपचार देत असल्याच्या माहितीच्या आधारे या अघोषित तपासणी केल्या जात आहे. तर लोकांना फक्त आपत्कालीन परिस्थितीत MRP डॉक्टरांचा सल्ला घेण्याचा सल्ला दिला जातो. तर RMPनी ही विनाकारण औषधे देऊन लोकांच्या जीवनाचा अडथळा आणल्याची कारवाई केली जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला. तर बेला मंडळ केंद्रात तपासणी सुरूच राहणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. बात करना है क्या देते क्या करते पब्लिक को चीटिंग कर रहे हैं पूरा बोला उन्होंने बोला अभी भी बंद करके चले गए अभी अभी बंद किया मैडम आज मैडम ओके आज మేడం పర్ డే 1000 అవుతుందని చెప్తాను మేడం పర్ డేనా మేడం మంత్లీ లైట్ ఉంది హెల్త్ చెక్ ఏంటి ఐడియల్ వెయిట్ ఏం చదువుకున్నావు ఇంటర్ చదివి इसका और श्रीकांत అంటే ఈ నేను రవిశంకర్ నా పేరు జిల్లా మాస్ మీడియా అధికారి ఆదిలాబాద్ GMH ఆఫీస్ నుంచి వచ్చాను. ఇక్కడ మనకి అన్రిజిస్టర్డ్స్ హాస్పిటల్స్ కానీ ల్యాబ్స్ కానీ ఫిజియోథెరపీ సెంటర్స్ కానీ చాలా ఉన్నట్టు మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. దాన్ని బట్టి DMH గారికి కొంతమంది కాంప్లైంట్ చేస్తే DMH గారి ఆదేశాల మేరకు మేము ఇక్కడ బేలా రావడం జరిగింది. నేను మా హెల్త్ ఎడ్యుకేటర్ వెంకటరెడ్డి గారి ఇద్దరం కలిసి వచ్చాము. అన్నీ విజిట్ చేశాము హాస్పిటల్స్ అన్నీ. అందులో మనకు ఇక్కడ ఒకటి లక్ష్మీ నరసింహ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్, ఈ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ అన్రిజిస్టర్డ్ ఉంది. ఆయన క్వాలిఫైడ్ ఉన్నాడు కానీ రిజిస్టర్డ్ మాత్రం చేసుకోలేదు. అసలు ఏంటంటే నిబంధనల ప్రకారం అంటే క్లినికల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం ప్రతి అంటే ల్యాబ్ కానీ ఫిజియోథెరపీ సెంటర్ కానీ క్లినిక్ కానీ హాస్పిటల్ కానీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేసామంటే స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అంతకుముందే DMHO దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకొని స్టార్ట్ చేయాలి. నేను స్టార్ట్ చేసినాక తీసుకుంటా అనేది కాదు, ముందే పర్మిషన్ తీసుకొని తర్వాత స్టార్ట్ చేయాలి. వీళ్ళు నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా ఇలాంటి పర్మిషన్ లేకుండా వాళ్ళు ల్యాబ్స్ అన్నీ చేశారు. ఇక్కడ కూడా ఇంకొక ల్యాబ్ కూడా చూసాం, అక్కడ బోర్డు లేదేం లేదు, వాళ్ళు తాళం వేసుకొని వెళ్ళిపోయారు. ఇక్కడ ఇది సీజ్ చేస్తున్నాము, అక్కడ అది కూడా సీజ్ చేస్తాం. ఫోన్ చేస్తాం, వాళ్ళు రాలేదు, రాకపోయినా కూడా మేము అది సీజ్ చేసి వెళ్ళిపోయాం. వాటి విజ్ఞప్తి ఏంటంటే RMPలు కూడా స్థాయికి మించి వైద్యం చేయదు. ఇక్కడ కొంచెం చూస్తున్నాం భయంకరమైన యాంటీబయాటిక్స్ వాడుతున్నట్టు అవన్నీ తెలుస్తుంది. వాళ్ళకి అవన్నీ తెలియవు, దానికి వచ్చేటువంటి అనర్థాలు వాళ్ళకి తెలియవు. ఏదో బాగా హై డోస్ ఇచ్చేస్తారు, ఆ డోస్ ఇచ్చేస్తే తక్కువ అయిపోతుందని మరి డాక్టర్ అనుకోకుండా వీళ్ళు కంటే అదేమవుతుందంటే హై డోస్ ఇచ్చిన తక్కువ అయిపోతుంది. హై డోస్ ఇవ్వకూడదు, ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ హై డోస్ ఇవ్వకూడదు. అది MBBS చదివిన వాళ్ళకు డాక్టర్లకు వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది ఏం డోస్ ఇవ్వాలి, ఎట్లా వచ్చింది, పేషెంట్స్ పరిశీలించి అవన్నీ ఇస్తారు. ఇవేంటి వచ్చింది వచ్చాయని అది ఇచ్చేస్తాం. హై డోస్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ అన్నీ ఇచ్చి వాళ్ళ ప్రజల ఆరోగ్యాలన్నీ ఖరాబ్ చేస్తుంది. ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్ ఇస్తుంది. ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్ ఇస్తాం కంటే అప్పటికి నొప్పి తగ్గుతుంది. కానీ మేము వాళ్ళకందరికీ షోకాజ్ నోటీసులు ఇస్తున్నాం. షోకాజ్ నోటీసులు ఇచ్చేసి వాళ్ళు ఏమైనా మంచాలు అవన్నీ పెట్టి యాంటీబయాటిక్స్ ఏమైనా వాడుతున్నారంటే వాళ్ళ మీద చర్య తప్పకుండా ఉంటుంది. నోటీస్ ఇస్తాం, నోటీసులకు ఆన్సర్ కరెక్ట్ రాని పక్షంలో వచ్చేసి
11वीची परीक्षा वार्षिक परीक्षा बुधवारपासून सुरू होणार आहे. तर या झोनमध्ये एकूण 579 विद्यार्थी परीक्षा देतील. प्रथम वर्षाचे 283 सामान्य विद्यार्थी तर 282 द्वितीय वर्षाचे विद्यार्थी आणि 14 खाजगी विद्यार्थी परीक्षेला बसणार आहे. या महिन्याच्या 5 ते 20 तारखेपर्यंत परीक्षा सुरू राहणार आहे. परीक्षा सकाळी 9 ते दुपारी 12 वाजेपर्यंत सुरू राहणार आहे. या संदर्भातील सर्व व्यवस्था पूर्ण करण्यात आलेली आहे. ఫర్నిచర్ మనకి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఫర్నిచర్ కానీ లైటింగ్ జూనియర్ లెక్చరర్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ జీజేసి తలమడుగు. నేను ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల బేలా డిపార్ట్మెంటల్ ఆఫీసర్గా నన్ను అపాయింట్మెంట్ చేశారు. అదేవిధంగా ఈ కాలేజ్ సిఎస్ ఏ వినోద్ సార్ గారు ఉన్నారు. అయితే ఈ కాలేజీలో వచ్చి స్ట్రెంత్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ స్ట్రెంత్ 283 పిల్లలు రాస్తున్నారు. తర్వాత సెకండ్ ఇయర్ స్ట్రెంత్ వచ్చేసి 282. తర్వాత ప్రైవేట్ వాళ్ళు 14 మెంబర్స్ ఉన్నారు సార్. సో ఈ పిల్లలకి మాకు జంబ్లింగ్ సెంటర్గా ఉండింది. ఇంకోటి కేజీబీవి వాళ్ళు కూడా ఇక్కడే వాళ్ళకు సెంటర్ అలాట్ చేశారు కాబట్టి మాకు ఇది జంబ్లింగ్ సెంటర్గా ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని సౌకర్యాలు కూడా మేము అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. వాటర్ కానీ, డెస్కులు కానీ, బెంచెస్ కానీ వాటికి సంబంధించిన అన్ని సమకూర్చి పెట్టడం జరిగింది. ఈసారి ముఖ్యంగా సీసీ కెమెరాల కింద ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ కాబట్టి కొంచెం పిల్లలు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. టైం 8 గంటల నుంచి 12 గంటల వరకు ఉంటుంది. అందరూ పిల్లలు 8 గంటల 30 నిమిషాల వరకు ఇక్కడ చేరుకోవాలి. 9 గంటలు 5 నిమిషాల వరకు కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది. దాని తర్వాత పిల్లల్ని అలాట్ చేయడం కుదరదు. अखिल भारतीय किसान समितीचे जिल्हा अध्यक्ष देवीदास म्हणाले की स्वामीनाथन आयोगाच्या या शिफारशी लागू करून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवावेत. या महिन्याच्या 16 तारखेला होणाऱ्या जिल्हा महासभेबाबतची कागदपत्रे प्रसिद्ध झालेली आहे. आदिलाबाद शहरातील सीपीआय जिल्हा कार्यालयामध्ये मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये तो बोलत होते. तर येत्या सर्वसाधारण सभेमध्ये शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर चर्चा करून ठराव करण्यात येणार असल्याचेही सांगितले. तर काँग्रेस सरकारने यापूर्वीच अनेक आश्वासने देऊन शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केलेले आहे. तर त्यांना सर्व प्रकारच्या या पिकांसाठी आधारभूत किंमत द्यावी आणि स्वामीनाथन यांना आयोगाच्या या शिफारसी लागू करून शेतकऱ्यांना आधार द्यावा. तसे न केल्यास यापुढील कृती महासभेमध्ये रेखाटून संघर्ष अधिक तीव्र करू असा इशाराही त्यांनी दिला. రైతుల ఐక్యత, రైతు సంఘం, తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతు తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతు సంఘం. ఈరోజు ఆల్ ఇండియా కిసాన్ సభ ఆదిలాబాద్ జిల్లా శాఖ ఆధ్వర్యంలో రేపు 16 తారీఖు నాడు యాదవ సంఘంలో జిల్లా మహాసభలు జరపబోతున్నాం. కాబట్టి రైతులందరూ కూడా అధిక సంఖ్యలో మహాసభకు విచ్చేసి మహాసభ విజయవంతం చేయాలని కోరుచున్నాము. ఇది ప్రతి 3 సంవత్సరాలకు ఒక రైతు మహాసభలు జరుగుతాయి కాబట్టి రేపు నిజామాబాద్లో కూడా రాష్ట్ర మహాసభలు ఉన్నాయి కాబట్టి జిల్లా మహాసభలు పూర్తి చేసుకున్న తర్వాతనే రాష్ట్ర మహాసభలు జరుగుతాయి. కాబట్టి రైతులందరూ రైతుల సమస్యల కోసం రేపు రాబోయే మహాసభలో తీర్మానాలు చేసేసి రైతులకు చాలా సమస్యలు ఇంతకుముందు కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన హామీలు ఏ ఒక్కటి కూడా పూర్తి చేయడం లేదు. ముఖ్యంగా 2 లక్షల రుణమాఫీ అన్నారు. ఇంతవరకు చాలామందికి జరగలేదు. 2.5 లక్షల పైన కూడా మాఫ్ చేస్తామన్నారు, అవి కూడా చేయలేదు. మనకు ఫసల్ బీమా డబ్బులు కూడా రాలేదు.
ఇట్లా చాలా సమస్యలతో రైతులు మొత్తం రాష్ట్రంలో సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. కాబట్టి ఇవన్నిటినీ కూలంకషంగా చర్చించి రేపు మహాసభలో తీర్మానం చేసి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుపోతున్నామని, మళ్ళీ ఒకవేళ ఈ రైతు సమస్యలు తీర్చకపోతే మేము మొత్తం జిల్లా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఆందోళనకు సిద్ధంగా ఉన్నాము. అన్ని రకాల పంటలకు కూడా స్వామినాథన్ సిఫారసుల మేరకు ఉత్పత్తిలో 50% కలిపి మద్దతు ధర చట్టం తేవాలని కూడా కోరుకుంటున్నాం. तेलंगाना प्रोग्रेसिव्ह बिल्डिंग अँड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स युनियन IFTUने आदिलाबाद येथील कामगार विभागाच्या कार्यालयासमोर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळातील कामगारांना येणाऱ्या समस्याचे त्वरित निराकरण करण्याच्या मागणीसाठी धरणे आंदोलने केली. त्यानंतर सहाय्यक कामगार आयुक्त मुत्तम रेड्डी यांना अखिल भारतीय समन्वय समितीने 18 मुद्द्यांसह निवेदन दिले. यावेळी इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड युनियन्स IFTUचे जिल्हा सरचिटणीस बी वेंकट नारायण, तेलंगाना प्रोग्रेसिव्ह बिल्डिंग अँड अदर कन्स्ट्रक्शन लेबर युनियन IFTUचे जिल्हा अध्यक्ष सचिव S नरसिंग S देवीदास म्हणाले की देशातील बांधकाम क्षेत्रामध्ये दिवसेंदिवस कामगार संख्या वाढत आहे, मात्र त्यांची सुरक्षा आणि कायदेशीर अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे. ते म्हणाले की कामाच्या ठिकाणी अपघात होऊन मृत्युमुखी पडणाऱ्या आणि अपंग झालेल्या अनेकांना कोणत्याही सुविधा दिल्या जात नाही. लेबर कार्ड नसल्याची साप सांगून त्यांनी कल्याणकारी योजनाही दिल्या जात नसल्याचेही सांगितले. ते बांधकाम कामगार असल्याचे हे सर्व प्रकारच्या कल्याणकारी योजना लागू करण्यासाठी शासनाने पावले उचलावीत असे ते म्हणाले. त्यांना कामगारांना PF आणि ESI सुविधा आणि 55 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या कामगारांना 10,000 रुपयाची पेन्शन सुविधा उपलब्ध करून द्यायची असे ते म्हणाले. तसे न केल्यास चिंता वाढेल असा इशाराही त्यांनी दिला. భవన నిర్మాణ సంక్షేమ బోర్డుని ప్రైవేట్ సంస్థలకు అప్పచెప్పే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. దాన్ని విరమించుకోవాలని మేము ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. సంక్షేమ బోర్డుని ప్రభుత్వమే నిర్వహించాలి. అదేవిధంగా భవన నిర్మాణ కార్మికులు ప్రమాదవశాత్తు మరణించిన వాళ్లకు 10 లక్షల రూపాయలు ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వాలనేది మేము పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. సహజ మరణానికి 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి, అదేవిధంగా ఏదైతే వాళ్ళ ప్రసూతి కానుకలు పెళ్లి కానుకలు ఉన్నాయో వాటిని రెట్టింపు చేయాలి, ఒక్కొక్కటి 1 లక్ష రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా భవన నిర్మాణ కార్మికులకు అన్ని రకాల సౌకర్యాలు సంక్షేమ బోర్డు కల్పించాలి. సంక్షేమ బోర్డు నిధులని పక్కదారి పట్టకుండా ప్రైవేట్ ఏజెన్సీలకు పోకుండా కాపాడాలని చెప్పేసి, అదేవిధంగా ఏదైతే వలస కార్మికులు ఉన్నారో వలస కార్మికులకు కూడా నైట్ షిఫ్ట్లో ఉండడానికి నైట్ షెల్టర్స్ ఏర్పాటు చేయాలి. ఎవరైతే పని స్థలాల్లో ప్రమాదానికి గురవుతున్నారో ప్రమాదానికి గురైన కార్మికులకు కూడా వాళ్ళు కోలుకునే వరకు పూర్తి ఖర్చులు సంక్షేమ బోర్డు ద్వారానే వాళ్ళకు పూర్తి ఖర్చులు ఏర్పాటు చేయాలి. వాళ్ళకు వైద్య ఖర్చులు అందజేయాలి, వాళ్ళ కుటుంబ ఖర్చులు సంక్షేమ బోర్డే ఇవ్వాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా కార్మిక శాఖలకు సంబంధించి అనేక అధికారుల పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ALOలు, ACLలు, DCLలు అనేక జిల్లాల్లో ఖాళీ పోస్టులు ఉన్నాయి. వాటిని రెగ్యులర్ స్టాఫ్తో భర్తీ చేయాలి. రెగ్యులర్ సిబ్బందితో భర్తీ చేసినప్పుడే కార్మికులకు అందుబాటులో ఉండగలుగుతారు. కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. కాబట్టి ఈ డిమాండ్లన్నీ పరిష్కరించాలని చెప్పేసి మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తాం. स्वतंत्र भारतामध्ये अजूनही महिलांना सुरक्षतेचा अभाव असून त्यांच्यावर होणारे लैंगिक अत्याचार आणि हिंसाचार रोखण्यासाठी नवीन कायदे आणावेत अशी मागणी राष्ट्रीय अपंग हक्क मंचाचे जिल्हाध्यक्ष नागेश यांनी केली. आदिलाबाद शहरातील CITU जिल्हा कार्यालयामध्ये NPRDAच्या संयुक्त विद्यमानाने आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा करण्यात आला. केंद्र व राज्य सरकारने महिलांच्या सुरक्षेकडे विशेष लक्ष द्यावे असेही ते म्हणाले. तर स्वातंत्र्याच्या वर्षानंतरही देशामध्ये महिलांवरील हल्ले वाढतच आहे, तर त्यांना संरक्षणाची कमतरता आहे आणि त्यांची सुरक्षा धोक्यात आहे. कितीही कायदे असले तरीही त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे, दिवसेंदिवस हल्लेही वाढत असल्याचेही सांगितले. नवे कायदे आणून त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली तरच महिला मुक्त होऊ शकतील असे ते म्हणाले. त्याचप्रमाणे महिलांना राजकीयदृष्ट्या वाढीस प्रोत्साहन दिले पाहिजे. नामनिर्देशित पदे देऊन त्यांना योग्य ती पदे देण्यात यावी असेही नमूद केले. इतर समस्या व न्याय मागण्या पूर्ण करण्यास सांगितले. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत योग्य प्राधान्य द्यावे असेही सांगण्यात आले.
మహిళా ప్రపంచ దినోత్సవం ఏర్పాటు చేయడం ఇది ఏమనకంటే మహిళల పైన జరుగుతున్న లైంగిక దాడులు, అత్యాచారాలు, మహిళల పైన రేపులు ఇటువంటి చాలా బ్యాడ్గా మన దేశంలో జరుగుతున్నది. వీటిని వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వం సమీకరించాలి. అదేవిధంగా కొత్త చట్టం మహిళల కోసం తీసుకురావాలి, మహిళలకు ప్రాధాన్యత కల్పించాలి. ఏదైతే కొత్త చట్టం తీసుకొస్తారో ఆ కొత్త చట్టం వల్ల మహిళలకు బాగా చేసే విధంగా చూసుకోవాలి. ఈ చట్టాలలో కొన్ని సెక్షన్స్ తీసుకురావాలి. ఆయన ఎవరైతే కించపరుస్తారో, మహిళ ఈ మీద ఎవరైతే చేంజ్ చేస్తాడో ఆయనకి అటువంటి కొత్త చట్టంలో ఒక కొత్త సెక్షన్ తీసుకువచ్చి ఆడు మాత్రం జైలుకు వెళ్ళేటప్పుడు మనిషిగా వెళ్ళాలి, బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన శవంగా బయటికి రావాలి. అటువంటి చట్టం అనేది కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటువంటి చర్యల కింద కొత్త ప్రభుత్వ చట్టం కూడా తీసుకొస్తే అప్పుడే మహిళల పైన జరుగుతున్న అరాజకమైన పనులు ఆగుతుంది అనేసి NPRD पक्षाने మేము डिमांड చేస్తున్నాం. अखिल भारतीय अय्यप्पा दीक्षा प्रचार समितीचे निर्मल जिल्हा केंद्रातील मल्लान्नगुट्टा अय्यप्पा मंदिरामध्ये अय्यप्पा ही गाणमृत आणि निगम प्रणाम यासह असे विशेष कार्यक्रम आयोजित केले होते. अय्यप्पा केवळ मालधारणाच्या वेळीच जागे होतात हा खोटा प्रचार मोडून काढण्यासाठी गेल्या 4 वर्षापासून हा उपक्रम राबवण्यात येत असल्याचे हे अखिल भारतीय अय्यप्पा सेवा समितीचे संस्थापक ब्रह्मर्षी राजू देशपांडे गुरुस्वामी यांनी सांगितले. 50 ठिकाणी 12 तास अखंड गणामृतम, अन्नदानम, रथी पाद्यपूजा ही कार्यक्रम घेण्याच्या निर्धाराने हा उपक्रम सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या कार्यक्रमाला आलेल्या विविध गावातील भजन गटांचे त्यांनी आभारही मानले. కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అయ్యప్ప భక్తులు మాల తీశాక మళ్ళా కలవరు అనేది ఒక తప్పు ప్రచారం చేస్తున్నారు. కార్యక్రమంలో కనుక నిజాయితీ ఉంటే, కార్యక్రమంలో కనుక పటుత్వం ఉంటే తప్పకుండా అయ్యప్పలు కలుస్తారని అఖిల భారత అయ్యప్ప దీక్షా ప్రచార సమితి నాట్ ఓన్లీ ఇదొకటే నీగానమే నా ప్రాణం అనే కార్యక్రమం కాకుండా ప్రతి అమావాస్యకు అన్నప్రసాదం ఇస్తున్నాం. అలాగే ప్రతి బుధవారం ఇంటింట్లో భజన, మన ఇంట్లో భజన అని ప్రతి బుధవారం కూడా ఒక సంఘ బయట కానీ అప్పట్లో మనం అనేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ప్రతి బుధవారం రోజు 1 గంట సేపు స్వామి నామస్మరణం జరుగుతుంది. ఇవి కూడా దాదాపు 300 వారాలు, 100 వారాలు, 75 వారాలు, 50 వారాలు. అలాంటి పుష్కరాలు కూడా ఇలాంటి బ్రహ్మాండమైన వాతావరణంలో ఆధ్యాత్మిక కలయిక కోసం ఇది ఒక గానార్చన కాదు, గాన యజ్ఞం. ఇది ఉదయం నుంచి కార్యక్రమాలు ఇలా ఏదంటే మన కర్ణాటకలో చేశాం, మహారాష్ట్రలో చేశాం, ఆంధ్రప్రదేశ్లో చేశాం, తెలంగాణలో చేస్తూ వస్తాం. 47 వేదికలు పూర్తి చేసుకుని స్వర్ణ వేదిక అంటే 50వ వేదిక కోసం పరుగులు తీస్తున్నాం. 4 కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ ఒక్క కార్యక్రమం వెనకాల ఒకటి గాన సేవ జరుగుతుంది, ఒక ధార్మిక వాతావరణ కలయిక జరుగుతుంది. ఈ రోజు దాదాపు ఈ కార్యక్రమం ఎక్కడ మేము శ్రీకారం చుట్టినా, ఎక్కడ జరిగినా కనీసం 2000 మందికి అన్నప్రసాదం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత సాయంకాలం పడి పూజ అంటే అందరికీ దీక్షలో ఉన్నప్పుడే पडी पूजा అనుకుంటారు, కానీ ఈ రోజు पडी पूजा కూడా రాత్రి ఇక్కడ జరుగుతుంది. आदिलाबाद येथेही असलेल्या CCI सिमेंट कारखान्याचे नूतनीकरण न करता त्याचा लिलाव करण्याचे पाऊल उचलणे हे योग्य नसल्याचे सर्व पक्षीय शेतकरी संघटनेचे नेते बंडी दत्तात्रय यांनी सांगितले. आदिलाबाद येथील R&B गेस्ट हाऊस मध्ये मंगळवारी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की राष्ट्रीय नेत्यांनी निवडणुकीच्या वेळी कारखाना सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आणि आता त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. तर आता तरी भाजपचे स्थानिक खासदार आणि आमदार केंद्र सरकारवर खूप दबाव टाकून CCI कारखाना पूर्ववत सुरू करण्याचे काम इच्छित करतात. अन्यथा जनसंघर्षातून प्रश्न सोडवण्याचे आंदोलन उभारू असे त्यांनी म्हणाले. సిమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాని సిమెంట్ పైసలు తుక కింద అమ్మకాన్ని CCIని అమ్మకాన్ని CCIని వెంటనే సిమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాని జిల్లాలో తలమానికంగా ఉన్నటువంటి సిమెంట్ పరిశ్రమని
ఈరోజు దుక్కు కింద ఈ టెండర్ని ప్రకటించడం సరైనది కాదు. వాస్తవంగా గతంలో అనేక పోరాటాలు నిర్వహించాయి. వామపక్షాలు ప్రతిపక్షాలు కలిసి పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలు నిర్వహించడం జరిగింది. అప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం, బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా తన భాగం ఇస్తాం, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా తన భాగం ఇచ్చి ఈ ముఖ్యమైనటువంటి పరిశ్రమని తెరిపించాలని చెప్పి అప్పుడు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కూడా, కేటీఆర్ గారు కూడా హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. అయినప్పటికీ కూడా దాన్ని తుక్కు కింద అమ్మేయాలని చెప్పి చూశారు. మన పోరాటం వల్ల దాన్ని వెనుక్కొచ్చారు. ఇప్పుడు నిన్న ప్రకటించడం వల్ల ఇది ఆందోళనకరమైనటువంటి విషయం. ఎందుకంటే 1982లో ప్రారంభించినటువంటి పరిశ్రమ 1998లో మూతేయడం, ఇప్పుడు 30 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. 30 సంవత్సరాలలో అనేక పోరాటాలు నిర్వహించారు. భూములు కోల్పోయినటువంటి రైతులకు ఉద్యోగాలు రాక నష్టపోయారు. ఆ పరిశ్రమ కూడా నాణ్యమైన సిమెంటుని ఇచ్చినటువంటి పరిశ్రమ. ఈరోజు ఇప్పుడు 30 సంవత్సరాలంటే 5 సార్లు ఎలక్షన్లు అనేటువంటి రావడం జరిగింది. ప్రతి ఎలక్షన్లలో ప్రతి లీడర్ వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చేసి మేము ఖచ్చితంగా సిమెంట్ పరిశ్రమను తెరిపిస్తామని చెప్పడం కూడా జరిగింది. మొన్న జరిగినటువంటి ఎన్నికలలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షా గారు, అదేవిధంగా రాహుల్ గాంధీ గారు అందరు కూడా వచ్చి ఈ పరిశ్రమని స్థాపిస్తామని, ఖచ్చితంగా పునరుద్ధరిస్తామని చెప్పినప్పటికీ కూడా ఇప్పటికి కూడా ఈడ బీజేపీని గెలిపించారు, ఎమ్మెల్యేగా బీజేపీని గెలిపించారు, ఎంపీనిగా బీజేపీని गलिपिंचिना इప్పటికి కూడా దాన్ని ఊసెత్తేటటువంటి పరిస్థితి లేదు. काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अमेरिकेतून आदिलाबादला आल्यानंतर KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. त्याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी 3 वर्षापूर्वी सुरू झालेला हा नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. प्रजासेवा भवन त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देतात आणि त्यांच्या कार्याचे कौतुक करतात. ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేసావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న. ఊరు కూరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. बंधम कलिपी. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. इंटरनेट परीक्षांसाठी सर्व काही तयार, अधिकाऱ्यांनी सर्व व्यवस्था पूर्ण. जिल्हाभरामध्ये एकूण 31 परीक्षा केंद्रे. शाळांना
विद्यार्थ्यांना लॅपटॉपचे वाटप, लाभ घेण्यासाठी डीईओ असे म्हणाले. सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.